تو بہت مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ اس نے سامعین کو بلایا، مہمان کی عزت افزائی کی، لیکن ان کی اس عزت افزائی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو کچھ بھی اپنے زبان سے کہنا چاہ رہا ہوں، کہنے کے لیے آواز میری ساتھ دے رہی ہے، لیکن میں میرا ساتھ دینا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلیت ہے۔ تو حضرت مظہر جانجاں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ہندوستان کو اپنے ہتھیلی میں دیکھا تو ہندوستان میں حضرت مظہر جانجاں ویسا بزرگ میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اتنی بڑی کمال کی شخصیت ہونے کے باوجود بھی مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نفاست رکھا تھا، وہ نزاکت رکھا تھا کہ دلی پر جب بھی کوئی حکومت کرتا تو وہ بادشاہ سب سے پہلے مظہر جانجاں کے پاس آتا، دو زانوں بیٹھتا، اگر ہندو ہے تو آشیرواد لیتا، مسلمان ہے تو حضرت سے دعائیں لیتا اور اپنے تخت پر جا کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن بادشاہ حضرت سے ملاقات کے لیے آیا اور حضرت بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا چاہتے تھے تو بادشاہ نے پوچھا حضرت کیوں اٹھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا میں لاتا ہوں حضرت، آپ بیٹھ جائیے۔ وہ بادشاہ اٹھا، سرائی رکھی ہوئی تھی، اس پر گلاس تھا، وہ اٹھا اور سرائی میں سے گلاس میں پانی لیا اور حضرت کو لا کر دیا۔ حضرت پانی پی لیے اور بادشاہ سے کہا اس گلاس کو سرائی پر جیسا تھا ویسا رکھ دو۔ وہ بادشاہ لے جا کر گلاس پر سرائی کو تھوڑا سا ٹیڑھا رکھا اور حضرت تھوڑی دیر بیٹھے، دیکھتے رہے، کبھی سرائی پر رکھے ہوئے گلاس کو دیکھتے، کبھی بادشاہ کے چہرے کو دیکھتے، کبھی سرائی پر رکھے ہوئے گلاس کو دیکھتے، کبھی بادشاہ کے چہرے کو دیکھتے۔ اس کے بعد اچانک جلال اور غضب میں آئے اور بادشاہ سے کہے کہ اٹھ جا میرے پاس سے، ایک گلاس پر، ایک سرائی پر گلاس سیدھا نہیں رکھ سکتا، دلی پر کیا حکومت کرے گا؟ جب سے تو نے گلاس کو ٹیڑھا رکھا ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بزرگی اپنی جگہ ہے لیکن مزاج اپنی جگہ ہوا کرتا ہے کہ ایک گلاس سرائی پر ٹیڑھا رکھنے کی وجہ سے حضرت کے سر میں درد ہوا اور حضرت ڈانٹ کر جب بادشاہ کو اپنے کمرے میں سے باہر کیا، دوسرے دن اس کی حکومت گر گئی اور اس کے بعد تیسرے دن پھر دوسرا بادشاہ آیا، پھر حضرت سے ملا، حضرت سے دعائیں لے کر پھر جا کر اپنے تخت پر بیٹھا۔ تو ظاہر بات ہے آپ کہیں گے کہ حافظ صاحب اب کچھ سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، میں کچھ بھی کرنے دو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو بات سنانا ہے وہ سناتے رہیے۔ تو سناؤں گا اس وقت جب یہ آواز آپ تک خاموشی کے ساتھ کیا کہتے ہیں پہنچتے رہے، آواز کے درمیان آوازیں آتے رہے، تو ظاہر بات ہے جو بات سنانا چاہ رہا ہوں وہ دل سے اس لیے نہیں نکلے گی کہ ظاہر بات ہے میری آواز کے ساتھ وہ آواز سامعین تک پہنچنے کے لیے مائک کا بھی ساتھ دینا ضروری ہے۔ ہر 15 دن میں غریب کے پاس پروگرام ہوتا ہے، ہر 15 دن کے پروگرام میں قریب الحمدللہ 3000 تا 4000 مرد خواتین ہوتے ہیں ہر 15 دن میں۔ ہر 15 دن میں محفل ہوتی ہے اور ہر ہفتہ محفل ہوتی ہے جس میں قریب 700 800 1000 کے قریب لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس وقت میں اپنے میک سسٹم والے سے کہتا ہوں جتنا پیسہ تم کو چاہیے پیسہ لیجئے، لیکن تقریر کے درمیان میک کے اندر کسی قسم کی آواز نہیں آنا چاہیے۔ کیوں کہ جس بات کو میں سنانے کے لیے بیٹھا ہوں وہ بات سامعین تک اس وقت پہنچے گی جب آپ کا سسٹم صحیح ہوگا اور یہ آواز سامعین تک صحیح پہنچائے گا۔ تو ظاہر بات ہے الحمدللہ پیسے خرچ کرتا ہوں لیکن سامعین تک وہ بات پہنچاتا ہوں جو بات اللہ تعالیٰ میرے دل میں القاء کرتا ہے۔ تو خیر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں کچھ اشعار میں کہہ رہا تھا، اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ تمام حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ طیبہ نہیں ہے دعوے
बनी है उनकी ना सीरत बनी अभी। इश्क़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दावा करने वालों, एक हम हैं जो यूँ कहते हैं सदा, एक हम हैं जो यूँ कहते हैं सदा, सरकार पे हर चीज़ है फिदा। एक वो थे जो हो जाते थे फिदा, सरकार पे मिसले परवाना। सहाबा किराम की ज़िंदगी उठाकर देख लो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क़ और मोहब्बत में अपने आप को ऐसे कुर्बान कर देते जैसे शमा के अतराफ परवाने क्या कहते हैं, मोहब्बत में उसके इर्द गिर्द फिरते रहते हैं। और यहाँ तक कि जब तक शमा जलती है अपने आप को उसके गिर्द फिराते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि फिरते फिरते उस शमा पर जलकर कुर्बान हो जाते हैं। उनकी मोहब्बत देख लो, जब वो जलकर कुर्बान होते हैं तो एक आवाज़ भी नहीं करते हैं। इसका नाम मोहब्बत है। और हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा करने वालों, आज मुसीबतें और परेशानियों का सामना जब करते हो, रोते हुए हालात का मुकाबला करने के बजाय यूँ कहते हैं, लगता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए हैं, लगता है पता नहीं अल्लाह ताला हमारे इन कैफियत पर नज़र रखने के बावजूद भी अपनी रहमत की नज़र नहीं डाल रहा है। जाहिर बात है खुदा रहीम है, खुदा करीम है, खुदा मेहरबान है, अपने बंदों पर हर मौका, हर लम्हा, हर सेकंड अपनी रहमत भरी नज़र और मुतवज्जे किया हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि जब अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत और अपने प्यार के साथ जब हमें ज़िंदगी दिया, उस ज़िंदगी को हमने नहीं जाना, उस ज़िंदगी को हमने नहीं पहचाना। जो मकसद ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें जो दिया था, उस ज़िंदगी को हमने भुला दिया। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत बहलूल दाना, वो बसरा की सड़क से गुजर रहे थे। उन्होंने मासूम बच्चों को देखा, अखरोट बादाम से खेल रहे थे, जैसे हमारे बच्चे कांच की गोलियां या और कोई चीज़ से खेलते हैं। देखा कि बसरा के सड़क के किनारे मासूम मासूम बच्चे अखरोट और बादाम से खेल रहे थे। बहलूल दाना देखाते हुए सड़क के किनारे खड़ा है, तो बहलूल ने समझा शायद ये बच्चे के लिए पास खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं है। करीब गए और जाकर कहने लगे कि बेटा, क्या तुम्हारे पास अखरोट और बादाम नहीं है कि तुम इन बच्चों के साथ हंसते और खेलते रहो? वो 6 साल का मासूम बच्चा, बहलूल कहते हैं, मेरी तरफ नजर उठाया और कहने लगा कि बहलूल हट जा, क्या हम खेल के लिए पैदा हुए हैं? तो आपने कहा कि बेटा फिर क्यों मत, किस मकसद के लिए और किस काम के लिए पैदा हुए हैं? तो बच्चे ने कहा, बहलूल क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? तो बहलूल दाना कहते हैं कि मैंने कुरान को 12 पढ़ा, कई मरतबा मैंने कुरान को पढ़ा, लेकिन बात को समझ नहीं सका। बच्चा किस जानिब मुझे इशारा दे रहा है, क्या कहना चाहता है? मैंने कहा कि बच्चे मैंने कुरान 12 पढ़ा, लेकिन तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, क्या मतलब है? तो बच्चे ने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान में यूं फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसम अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। मेरे बंदो, क्या तुम्हारे ये गुमान है कि मैंने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया? क्या तुम सबको मेरे पास लौट कर आना नहीं है? नहीं नहीं, तुम सबको मेरे पास एक दिन लौट कर आना है और एक एक पल का और एक एक सेकंड का हिसाब देना है। बहलूल दाना ने जब बच्चे की इस इरकत अंदेज कैफियत को जब सुना और ये अल्फाज को सुने, गशी तारी हो गई, बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया तो बच्चे को अपने सीने से लगाया और कहने लगे कि बेटा, अभी तो तुम्हारे नामे आमाल में कोई जुर्म और गुनाह नहीं लिखा गया है, लेकिन तुम क्यों इतना आखिरत और खुदा के अजाब से अपने आप को डरते हो? तो बच्चे ने कहा, बहलूल हट जा मेरे पास से, मैंने अपनी माँ को देखा है, जब भी चूल्हा सिलगाती है तो बड़े बड़े लकड़ियों के साथ बारीक बारीक काड़ियों को उस जगह रख देती है। मुझे खौफ है कि खुदा कल दहकती हुई अंगारे जब दहकाएगा जहन्नम में, तो मुझे डर है कि दहकती हुई अंगारों की जगह अल्लाह ताला मुझे कहीं रख न दे, उस दिन से डरता हूँ। तो बहलूल ने जब बच्चे के अल्फाज सुना, गशी तारी हो गई, बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो वो बच्चा वहां पर मौजूद नहीं था। आपने खेलते हुए बच्चों से कहा कि ये बच्चा कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि उस घर में गया। तहकीक करने पर पता चला कि वो बच्चा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से था।
तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दिया है वो ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो ज़िंदगी का मकसद ये है अल्लाह को जान ले। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से कहा कि ऐ बंदो तुम जानते हो तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है। तो मेरा रब कहता है तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है। उसके बाद मेरा रब हम बंदों से एक सवाल करता है, बताओ तमाम मखलूक़ात में सबसे बदतरीन मखलूक कौन है। मेरा रब सवाल करता है, बंदों से जवाब तलब करता है, ए बंदो बताओ तमाम मखलूक़ात में सबसे बदतरीन मखलूक कौन है। रब ने बेहतरीन मखलूक इंसान बताया, बदतरीन मखलूक का सवाल आपसे और मुझसे किया। जाहिर बात है तमाम मखलूक़ात पर हमने जब नज़र डाली तो हमें एक मखलूक नज़र आई जिसे हम सुअर कहते हैं, पिग कहते हैं। हमने उस मखलूक की जानिब इशारा करके रब से कहा, खुदारा मेरा जवाब यह है कि तमाम मखलूक़ात में सबसे बदतरीन मखलूक सुअर है, इसलिए कि गलीज़ है, गंदा है, नजिस है, नापाक है, बदबूदार है और जानते हो वो अपनी सगी माँ से ज़िना भी करता है। मेरे रब के इस सवाल का जवाब मैंने कहा तमाम मखलूक़ात में सबसे बदतरीन मखलूक सुअर है। तो मेरे रब ने कहा तुम्हारा ये जवाब गलत है। जो जवाब नहीं दे रहा था, मैं समझता हूँ सारे सामईन के जहन में भी वही जवाब आ रहा था कि तमाम मखलूक़ात में मेरे रब ने कहा बेहतरीन मखलूक इंसान है। अब मेरे रब ने जवाब तलब किया कि बताओ तमाम मखलूक़ात में सबसे बदतरीन मखलूक कौन है। तो जाहिर बात है तमाम मखलूक़ात पर जब नज़र डाली जाएगी तो वो एक सुअर एक ऐसा जानवर होगा जो नजीस और गलीज बदबूदार होगा। और जानते हो अहले इल्म उलमा कहते हैं कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसको हाथ लगाने से हाथ नापाक हो जाता है, लेकिन सुअर और पिग एक ऐसा जानवर है जिसको हाथ लगाने से हाथ भी नापाक हो जाता है। बताओ अब इस जानवर से नजीस तो कोई नहीं है। मैंने रब से रब ने सवाल तलब किया और मैंने अपने रब को जवाब दिया। आवाज आई कि तेरा जवाब गलत है। तो मैंने अपने रब से पूछा कि खुदारा फिर सही क्या है। मेरा रब कहता है तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है। सुन लो तमाम मखलूक़ात में सबसे बदतरीन मखलूक भी इंसान ही है। अब मेरे रब से मैंने कहा कि खुदारा बेहतरीन भी आपने इंसान कहा, बदतरीन भी आपने इंसान कहा, अब आप बताइए बेहतरीन की पहचान क्या है, बदतरीन की पहचान क्या है। मेरे रब ने कहा जिसने मुझे जान लिया वो बेहतरीन है, जिसने मुझे नहीं जाना वो सुअर से भी बदतर है। तो जाहिर बात है ना, जाहिर बात है मुल्क में रहने वाले नहीं सारी दुनिया में रहने वाले सब अल्लाह ताला को जानते हैं। कोई ईश्वर कह के जानता है, कोई भगवान कह के जानता है, कोई गॉड कह के जानता है, कोई खुदा कह के जानता है, कोई अल्लाह कह के जानता है। जानते तो जरूर हैं, जानते तो जरूर हैं, सिर्फ जान लेने से मसले का हल नहीं है। जान लेने के बाद उसके अहकामात की पाबंदी करना, इसका नाम क्या कहते हैं, मोहब्बत है। तो तमाम मखलूक़ात में सबसे बदतरीन मखलूक इंसान है और बेहतरीन मखलूक इंसान है। मेरे रब ने कहा जिसने मुझे जान लिया वो बेहतरीन है, जिसने मुझे नहीं जाना वो गलाज़त में रहने वाले कीड़े से भी बदतर है। आज हम अल्लाह को जान चुके हैं, अल्लाह के अहकामात को सुनते हैं, लेकिन हाय वही करते हैं जो हमारे मन में आता है, वही करते हैं जो हमारी मर्जी होती है। हमें क्या करना चाहिए? बंदे अगर रब के हैं तो रब चाही जिंदगी होना चाहिए। मन चाही जिंदगी का नाम ईमान नहीं है, रब चाही जिंदगी का नाम ईमान है। जाहिर बात है अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों सुन लो, मेरे रब का हुक्म है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, उनका दीन उनके साथ है। जाहिर बात है जो मोहब्बत तुम अपने भाई और बहनों से करते हो वही मोहब्बत इस देश में रहने वाले हिंदू भाई और बहनों से भी मोहब्बत करते रहो। तमाम मज़ाहिब के लोग इस देश में मोहब्बत के साथ रहना पसंद करते हैं, हम भी मोहब्बत चाहते हैं, हिंदू भाई और बहनें भी मोहब्बत से रहना चाहते हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग इस देश में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं। जानते हो रोजाना 1000-1500 मरीज मेरे पास आते हैं,
جن میں الحمدللہ تقریباً 30% اور 40% ہندو لوگ بھی ہوتے ہیں اور 60% مسلمان بھائی اور بہنیں بھی ہوتے ہیں، جب یہ میرے پاس مختلف امراض اور بیماریوں کے لیے جب رجوع ہوتے ہیں، الحمدللہ جس انداز سے مسلمان بھائی اور بہن کے خدمت کرتا ہوں، وہی درد اور وہی فکر، وہی محبت کے ساتھ ہندو بھائی اور بہنوں کی بھی کیا کہتے ہیں وہی محبت کرتا ہوں۔ ایک میری سگی بہن ہوتی ہے جس کے سر پہ میں دوپٹہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہندو بہن جب میرے پاس آتی ہے اپنی عزت نہیں بلکہ اپنی بیماری کا درد لے کر آتی ہے تو اس کے چہرے پر دوپٹہ دیکھتا ہوں اور اس کے چہرے پر محبت بھری نظر ڈالتا ہوں، وہ کرتا ہوں جو ایک بھائی اپنی بہن کے لیے کرتا ہے، وہ کرتا ہوں جو ایک بھائی اپنی ماں کے لیے، ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے میں نے قریب 17 سال خدمت کیا ہے اور سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور امید ہے کہ آخر سانس تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ الحمدللہ یہ 17 سال میں میں نے 30 سے 40 لاکھ لوگوں کی میں نے خدمت کیا ہے، 40 لاکھ لوگ مختلف امراض کے، جہاں پر ڈاکٹروں نے ہاتھ چھوڑ دیا، جہاں پر طبیبوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، کتنے ایسے مریض ہیں جس کو ڈاکٹر نے لا علاج کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا، وہ مریض میرے پاس آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ واقع یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، میرے رب کا دعویٰ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب نے یہ پیغام انسانیت تک پہنچا دیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو بتا دو کہ سارے بیماریوں کا حل اور سارے امراض کا علاج میرے قرآن میں موجود ہے، فیہ شفاء للناس۔ میرے رب کہتا ہے ہر مرض کی بیماری قرآن میں موجود ہے۔ قرآن صرف پڑھنے اور پھکنے کے لیے نازل نہیں کیا، مرحومین کے انتقال کے بعد 40ویں کے دن اور چہلم کے کیا کہتے ہیں 40ویں اور کیا کہتے ہیں سال برسی کے وقت قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ رمضان آتا ہے قرآن کھلتا ہے، رمضان ختم ہوتا ہے قرآن بند ہو جاتا ہے، پھر سال بھر قرآن آواز دیتا ہے، لیکن یہ رمضان کا انتظار کرتا ہے۔ پھر رمضان آئے گا یا تو کسی کے انتقال ہونے کا انتظار کرتا ہے، مر جائے تو قرآن کھل گیا، یا تو سورہ یاسین پڑھ لیا یا کوئی ایسی سورت پڑھ لیا۔ مختلف پریشانی اور مسائل میں چند صورتوں کا انتخاب کیا اور اس کا ورد کرتا رہا، اور ورد کرنے کے پیچھے خالق کی محبت نہیں، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے پڑھتا رہا۔ ظاہر بات ہے مطلب کے لیے قرآن کی تلاوت نہ کرنا، مقصد کے لیے قرآن کی تلاوت نہ کرنا، رب سے محبت کرتے ہو اس کے کلام کو پڑھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، خدا کا قرب چاہتے ہو، خدا کی محبت چاہتے ہو، کثرت سے قرآن پڑھتے جاؤ۔ جتنا تم کثرت سے قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے جائیں گے، اتنا خدا کی محبت تمہیں عطا ہوتے رہے گی، اتنا تم خدا کی مدد اور نصرت کو پاتے رہو گے۔ اندھیریوں میں نور کی ہزار کرن پائے گا، اندھیریوں میں نور کی ہزار کرن پائے گا، تو رب کی سمت گر چلے تو دوڑ کر وہ آئے گا، تیری ہر ایک آرزو کرم سے بر بلائے گا۔ جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ کون سا خدا ہے؟ وہ ایشور ہے، وہ بھگوان ہے، وہ خدا ہے، وہ گاڈ ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ کتنی اس کی حکومت اور اس کی ملکیت کتنی ہے، زمین بھی